اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلقنا وہدانا الی صراطہ المستقیم نحمدہ ونستعین بہ ونتوکل بغفراننا یوم الحساب آلاف التحیت والسلام علی سید الانام ذی الرتبۃ والمقام الذی معروف فی السماوات بأحمد وفی الارضین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر میامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ محترم المقام مومنین کرام، آج 29 صفر المظفر آخر و شہر صفر 1437 ہجری کا جو جمعہ کا خطبہ المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں دیا جا رہا ہے، اس کا عنوان رکھا ہے سیرت الرسول، کیونکہ 28 کو یعنی جو کل کا دن گزرا ہے یوم رحلت رسول اسلام تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سلسلے میں جو مختصر خطاب ہے وہ یہاں آئے گا، اور مفصل خطاب جو اس سے ہٹ کے ہوگا وہ آج الخوئی سینٹر میں آئے گا۔ جو وہاں بھی تشریف لانا چاہیں وہ ضرور تشریف لے آئے، تاکہ وہاں انشاءاللہ 8:30 بجے خطاب ہوگا، آج 9:30 بجے تک۔ یہاں کا جو خطاب ہے، جو پہلو یہاں پیش ہوں گے، اس میں زیادہ تر سوشل پہلو ہیں، پرسنل پہلو ہیں، حضور کی سیرت کے وہ پہلو آج اس خطبے میں بیان ہوں گے کہ جو تشنہ تعمیل ہے، یعنی وہ جو پیاسے ہیں جن کو امت بھلا چکی ہے، ان پہلوؤں کا تذکرہ آج کے اس خطبے میں ہوگا۔ پہلا پہلو جس کو ہم ٹوٹلی طور پر اگنور کر چکے ہیں وہ اخلاق کا پہلو ہے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حضور نے کبھی کسی کو غصے کے عالم میں بھی ڈانٹا نہیں، اور ہمارے 24 گھنٹے نہیں گزرتے جب ہم کم از کم 100 مرتبہ ڈانٹ نہ لیں۔ کبھی بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی مولانا کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ابھی حال ہی میں ایک بڑا عجیب لطیفہ ہوا، ایک بزرگوار نے مجھے کہا کہ بیٹے میں نے آپ کو ڈانٹنا ہے۔ میں نے کہا پبلک کے سامنے ڈانٹے نا، بیٹوں کو تھوڑی علیحدگی میں ڈانٹا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مزاج ایسا بن چکا ہے کہ اپنی غلطی پر تو سوچنا نہیں، اور دوسرے کی اچھائی پر بھی تنقید کرنی۔ اکثر اوقات حضور نے برے کو برا نہیں کہا، صرف اس لیے کہ شاید یہی کل اچھا ہو جائے، اور وہ اچھا ہو بھی گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ وہ اچھے ہو گئے۔ میں نے یہ چیز ایران میں سیکھی تھی، جب میں ایران گیا تو اس وقت ہم تہجد کے اتنے پابند نہیں تھے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، جیسے پاکستانی مولوی ہوتے ہیں اکثر، آپ کو پتہ ہی ہے یہ تو ماشاءاللہ آپ صبح شام بھگتتے رہتے ہیں۔
मैं भी ज़ाहिर है यहीं से था, कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, कभी डंडी मार दी, कभी टाइम पे करी, वाजिब नमाज कभी लेट पढ़े। तो मैं जिस मर्जा को भी मिलने गया मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, पहले तो अखलाक से कि छोटा सा तालिब इल्म हूँ मैं, अभी दाढ़ी भी पूरी नहीं आई हुई और मर्जा खड़ा हो जाता है। ये मेरे लिए एक अजीब सी बात थी। मैंने पाकिस्तान के नवाब देखे हुए थे कि जो आलिम को खड़ा करते हैं, हमने इधर देखा कि दुनिया को हिलाने वाला मुज्तहिद एक छोटे से तालिब इल्म के लिए खड़ा हो गया। ये बहुत ही ज्यादा मुझे इस बात ने अपील किया। फिर किसी मुज्तहिद ने मुझे ये नहीं कहा कि आप तहज्जुद नहीं पढ़ते होंगे, हर एक ने कहा कि आगा आप जवान हैं, आपके गुनाह बहुत कम हैं, आप मुझे तहज्जुद में याद किया करें। अब देखिए अब क्या तरीका है, आप जरा गौर करें। मुझे खैर उस वक्त तो तरीका नहीं आता था, मगर मैं जल्दी सीख लेता हूँ। अमेरिकन स्टाइल तो नहीं सीख सका हूँ ऑलमोस्ट, मगर वहाँ मैंने बहुत जल्दी सीख लिया। तो मैंने एक मर्जा को हैरान कर दिया एक बात करके। एक महीने के अंदर जब मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जवान हैं, आपके गुनाह थोड़े हैं। मैंने कहा आप बुजुर्ग हैं, आपकी नेकियां ज्यादा। तो सीख गया ना मैं भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक तरीका होता है किसी शख्स को अपील करने का। पहला इशू जिसमें हम बिल्कुल फेल हो गए हैं वो अखलाक है। हुजूर पांव फैला के पूरी जिंदगी में नहीं बैठे, हत्ता कि जब मरीज भी थे। जरा देखिए, और हम पांव समेट के नहीं बैठ सकते। एक मजबूरी है, बीमार है एक आदमी, ठीक है, ये आजकल कुर्सियों का स्टाइल आ गया है। एक तो स्टाइल है, अगर स्टाइल में आप बैठ रहे हैं तो बिल्कुल वो जायज नहीं है आपके लिए। हाँ, अगर स्टाइल से हट के मजबूर है, ठीक है, कमर में तकलीफ है या आर्थराइटिस है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जरूर बैठे। तो हुजूर पांव फैला के कभी नहीं बैठे पूरी जिंदगी में। हम पांव समेट के नहीं बैठ सकते। हुजूर ने पूरी जिंदगी में, गिनती आइए जरा, गिनेंगे? तीसरा, हाँ शाबाश, गिनती आइए जरा। हुजूर ने कभी जिंदगी में इंटरप्ट नहीं किया किसी शख्स को पूरी जिंदगी में। खा गुलाम था, खा आका था, बादशाह था, गरीब था, फकीर था, अपना था, पराया था, पहले दूसरे को बात करने देते थे। हम कता कलामी माफ के जुमले से सबकी ऐसी तैसी फेर के रख देते हैं। हम ऐसे टाकटिव वाकई हुए हैं कि हम चुप रह ही नहीं सकते। और हुजूर जिनके मुंह से मोती झड़ते थे वो फरमाते थे पहले दूसरा बोले, बाद में मैं बोलूंगा। हम कहते हैं पहले मैं बोलूं, बाद में अगर टाइम बचा तो दूसरे को बोलने दूंगा, वरना बोलने नहीं दूंगा। क्यों? जब आदमी इनसिक्योरिटी फील करता है तो ज्यादा बोलता है। जब उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है तो कहता है जो तुमने सांप निकालना है निकाल लो, बाद में हम गुफ्तगू कर लेंगे। तो ये सीरत के पहलू तिश्ना है बिल्कुल। हुजूर कभी भी उनको, हुजूर को बगैर वुजू के नहीं देखा गया पूरी जिंदगी में। हमेशा बावुजू होते थे, हम हमेशा बेवुजू होते हैं। मजलिस खत्म होती है, बाथरूमों पे लाइनें लगी होती है। तो क्या मजलिस को आप इबादत नहीं समझ रहे थे? इसका मतलब ये, अगर मजलिस इबादत थी तो बावुजू आना चाहिए था आपको। कुरान, एक जगह मैं कुरान के किसी सेशन में चला गया, कोई डेथ हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि कुरान का सेशन रखा है, खत्म कुरान है, आप भी आइएगा। मैं भी चला गया वहां। कुरान का जब सेशन खत्म हुआ, नमाज का टाइम हो गया, बाथरूम में लाने लग गई। इसका मतलब यह कि तुम बगैर वुजू के कुरान पढ़ रहे थे। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन। क्या सीखा है हुजूर की सीरत से? आखिर सदके या रसूल अल्लाह कहने से सीरत नहीं मिलती, नारा रिसालत लगा लेने से सीरत नहीं मिलती। अपने ऊपर जबर करना पड़ेगा तब सीरत मिलेगी रसूल की। सीरत रसूल का एक तिश्ना पहलू यह है कि हुजूर ने कोई सफर जिंदगी का नहीं किया कि जिस सफर में हुजूर ने सदका न दिया। बादिरू यौमकुम बिस्सदका, बादिरू अय्यामकुम बिस्सदका, हदीस रसूल है। अपने दिन का आगाज करो सदका से। कितने हमारे भाई हैं जो सदका डाल के आते हो, खा 1 सेंट क्यों ना डाल दे। आदत बनानी है, आदत, सदका देने की आदत। अल्लाह ये देखना चाहता है कि ये अपने सफर का आगाज चैरिटी से करता है या नहीं करता है। अल्लाह ये चाहता है।
یہ نہیں کہ اللہ فقیر ہے, اللہ تو غنی ہے, اس کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی. آپ ایمان سے بتائیں قرض کا مانگنا کتنا برا ہے. قرض کا اتفاق سے کل ایک صاحب آئے, ان کا میں نے قرض دینا تھا سینٹر کے لیے, میں نے کس زمانے میں لیا تھا, مجھے شرم آ گئی, یقین کریں. میں نے فوراً ان کو 1000 دیا, میں نے کہا 1000 لے لیں, 2000 بعد میں دے دوں گا, معاف کرنا, محسوس بھی نہ کرنا, تھوڑی سی ذرا تنگی ہے. آدمی شرمسار ہو جاتا ہے اگر قرض خواہ سامنے آ جائے. قرض کا مانگنا بہت بری چیز ہے, مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں فخر سے مانگتا ہوں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. کیوں مانگتا ہے؟ آپ کو شورٹی دلانے کے لیے, ایشورنس کے لیے کہ میں کریم رب ہوں, کسی کا مال نہیں کھاؤں گا, تمہیں پلٹا کے بھی دوں گا, اس کے اوپر بھی دوں گا. کتنے لوگ ہیں جو صدقہ سے آغاز کریں؟ بعض لوگ تو اب عجیب تمسخر اڑ رہا ہے اسلام کا اور احکام اسلام کا. میں کسی جگہ جمعہ پڑھایا میں نے, تو ایک صاحب رات کو کہیں ملے تقریر میں, میں نے کہا بھائی جمعے میں نہیں آتے, تو فرمانے لگے جمعہ مہنگا پڑتا ہے حضور, $10 کا پڑتا ہے, $10 کا جمعہ. میں نے ان کو کہہ دیا کہ کل دوپہر کا کھانا ہم آپ کے یہاں کھائیں گے. تو کہاں کھائیں گے؟ میں نے کہا ہوٹل میں کھائیں گے. ہوٹل میں $300 خرچ کر دیا. میں نے کہا یہ تو مہنگا نہیں پڑا نا, کھانا تو سستا پڑا ہے نا. اتنی اہمیت بھی جمعہ کی نماز کی نہیں. کیوں؟ عادت نہیں ہے دینے کی, مذاقوں کی عادت بن گئی ہے. حضور کی 5 پہلو ہو گئے, 5 ہو گئے نا. حضور کی زندگی کا وتیرہ تھا, وتیرہ حضور کی زندگی کا. کوئی نشست حضور کی ایسی نہیں پوری لائف کی جس میں حضور نے 25 یا 40 مرتبہ استغفار نہ پڑھا. کتنے میرے بھائی ہیں جو استغفار پڑھ کے بیٹھتے اٹھتے؟ غور کریں آپ, 25 یا 40 مرتبہ, ایٹ لیسٹ 25 میکسیمم 40 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے اٹھنے سے پہلے, تاکہ کفارہ ہو جائے اہل محفل و مجلس کا. ہو سکتا ہے کوئی غیبت کی ہو کسی نے, ظاہر حضور تھوڑی کریں گے, تو کفارہ ہو جائے. یہ حضور کی زندگی کا وتیرہ تھا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو استغفار پڑھ کے اٹھتے ہوں محفل سے, نشست سے؟ حضور کی زندگی کا یہ اصول تھا, پرنسپل تھا حضور کی زندگی کا. حضور نے ہمیشہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ مساوات محمدی کے ساتھ کھانا تناول کیا. ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے سے چھوٹے بندے کے ساتھ بھی کھانا کھا لیں, جو پیسے میں تھوڑا ہو, کم از کم پیسے میں بہت تھوڑا. ابھی میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا تو بڑا دن بدن آج کل بڑے خوشی بھی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ میسج پہنچ رہا ہے. ایک صاحب تھے جو کہتے تھے کہ میں مولاناز کے ساتھ کھانا کھانا عیب سمجھتا ہوں. ان صاحب نے ہم سے وعدہ لیا اپنے کسی عزیز کے ذریعے, تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی ہم امیروں کے ساتھ کھانا کھانے میں عیب سمجھتے ہیں, اب یہ اس کو جمع کیسے کریں؟ علیکم السلام. ہم نے کہا بھئی ابھی وہ تو بہت امیر ہیں, اس شہر کے امیر ترین آدمی ہیں, اور ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ امیروں کے ساتھ ہم کھانا نہیں کھائیں گے, تو اب کیسے اس مسئلے کو حل کریں؟ تو انہوں نے کہیں بتا دیا ہوگا جا کر, تو انہوں نے کہا کوئی نیگوسیشن کرو, اس وقت تو اس کی مارکیٹ ہے بندے کی, اس وقت اس کو تو گھر لانا ہی لانا ہے. تو میں نے کہا بھئی ایک شرط پہ میں آؤں گا, یا مجھے پیسہ دے دیں کافی سارا, کیوں گھر آ رہا ہوں نا, کوئی مجلس حسین تو ہے نہیں کہ میں قربت اللہ پڑھوں گا, میں آپ کے گھر آ رہا ہوں نا, تو میری مرضی, یا تو پیسہ دے دیں ڈھیر سارا, اچھا خاصا پیسہ, بڑا چیک دے دیں, یا پھر میں پونا گھنٹہ وہاں تبلیغ کروں گا, چپ کر کے بیٹھنا پڑے گا. پورا پونا گھنٹہ امیروں کے خلاف لیکچر دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو آج ہم بالکل ان چیزوں کے, ان ایشوز کو چھوڑ چکے ہیں. یہ وہ سیرت الرسول کے پہلو ہیں جو تشنہ تکمیل و تعمیل ہے. اپنے بچوں کو یہ سکھائیے کہ حضور کا یہ لائف سٹائل تھا. حضور 24 گھنٹے کبھی نہیں گزرے حضور نے قرآن کثرت سے نہ پڑھا ہو. ہمارے 24 گھنٹے گزرتے ہیں قرآن کو ٹچ ہی نہیں کیا ہوتا. کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ اپنے دامن میں بھی, اپنے گریبان میں بھی جھانکے, اپنے بچوں کے, اپنے گھر والوں کے لائف سٹائل کو بھی تو سمجھے ذرا. 8 پہلو ہو گئے قرآن. حتیٰ کہ حضور کے پاس معصوم بچہ آتا تھا, معصوم بچہ جس پر نماز فرض نہیں, اسے بھی ایڈوائز کرتے تھے قرآن پڑھا کرو. ذرا غور کریں. بنیا لا تغفل من قراءت القرآن فإن قراءت القرآن کفارۃ الذنوب. بیٹا, حضور بیٹا کہہ رہے ہیں,
جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، میرے نبی کو کوئی باپ نہ کہے، وہ نبی بیٹا کہہ رہا ہے اس کو جو بچہ قرآن پڑھے گا۔ ذرا دیکھیں انسان کس درجے پہ پہنچ جاتا ہے، جو کسی کو بیٹا نہیں سمجھتا وہ اس کو بیٹا سمجھ رہا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، یا وہ حسنین کو بیٹا کہتا ہے یا وہ رسول اس کو بیٹا کہتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ کوئی حسنین کی ہمسری نہیں ہو جائے گی، مگر ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ قرآن پڑھنے سے انسان حضور کا عزیز بن جاتا ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا زید جو غلام تھے بی بی خدیجہ کے، یہ بھی پتہ نہیں آپ نے یہ سنا یا نہیں، تو آج سن لیجئے کہ یہ بی بی خدیجہ کے غلام تھے زید۔ ہاں، تو بی بی خدیجہ سے حضور نے مانگا تھا، اس لیے کہ انہوں نے سفر کیا تھا اور سفر میں حضور نے ان کو بڑا شریف پایا تھا، تو کہا کہ میں یہ، حضور نے پھر ان کو خریدا اور خرید کے آزاد کر دیا اور آزاد کر کے بیٹا بنا لیا۔ اور حضور جیسے آج کل بچے کہتے ہیں نا سٹیپ فادر، ہے نا یہ رسم ہے کہ یہ میرے سٹیپ فادر ہے، تو اللہ نے منع کیا کہ سٹیپ سن نہ کہنا میرے حبیب، ان کو ریئل بیٹا ہی سمجھو، ہاں متبنہ کو ریئل بیٹا سمجھو، انلیس کے احکام شریعت کے لیے پھر منع کیا کہ متبنہ کی بیوہ کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ واقعاً وہ بیٹا ہے، وراثت کا مالک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں شریعت کے اسپیکٹس دیکھیں، حضور کو زید کی، زید ہے کالے، بالکل ایک دم نگرو ہیں کالے، اور یہ منع ہے، یعنی حضور نے کبھی ان کو کالا نہیں کہا۔ یہ کمال دیکھ، حضور نے بلال کو کبھی کالا نہیں کہا۔ ہم صبح شام ایک دوسرے کو کہیں گے کہ بیچارے کسی کا رنگ ڈار کو، مثلا میں اپنے کزنز میں، مجھے بچپن میں یاد ہے تو مجھے تو کالا نام ہی ڈال دیا تھا، تو پھر میں لڑا بڑا تو کچھ جا کے بھائی ٹھیک ہے میرا تھوڑی سی سکن میری ڈارک ہے، اتنی بھی نہیں جتنی کوئی توے کا پچھلا بھی نہیں ہوں، مگر وہ مجھے، ہاں وہ مجھے کالا کالا کہنے، میں نے کہا خبردار بھائی آئندہ جو کالا کہے گا میں منہ توڑ دوں گا اس کا۔ کتنی شرم کی بات ہے، یہ تو اللہ پر آپ اعتراض کر رہے ہیں نا، اگر کوئی صاحب کالے ہیں تو اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں نا کہ آپ اللہ سے زیادہ بہتر ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی صاحب لمبے ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، فلانا لمبو آ گیا، فلانا چھوٹو آ گیا، اب دیکھیں آپ، یعنی ہم ماشاءاللہ جو صبح شام حرکتیں کر رہے ہیں ساری سیرت الرسول کے خلاف ہیں، یہ نہیں کہ سیرت الرسول کے حق میں، ٹوٹل سیرت الرسول کے خلاف ہم جا رہے ہیں۔ حضور نے تو کبھی نہیں کہا زید کو تم کالے ہو، بلال کو کبھی نہیں کہا تم کالے ہو، سلمان کو کبھی نہیں کہا تم عرب نہیں ہو، صہیب کو کبھی نہیں کہا تم تو رومی ہو، تم تو کل تک کرسچن تھے۔ ہمارے پاس تو یہ طبقاتی جنگ میں ہی ہم لڑے مرے جا رہے ہیں۔ دو اور سن لیجئے، بس آج کی حد تک اتنا ہی کافی ہے، 8 ہو گئے نا۔ 2 پہلو اور سن لیں جو تشنا ہے، جن پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ 2 پہلو حضور کی سیرت کے، 2 پہلو حضور نے پوری زندگی میں، یہ ذرا خاص توجہ سے سننا، اور جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں خطبہ وہ بھی ذرا توجہ سے اس بات کو سنیں، اور یوٹیوب پہ بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ حافظ مبشر نذیر کو جزا دے جو بیچارہ آج یہ بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے، اور میسم کے لیے بھی، میسم زیدی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کو بھی جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے یہی تو سیرت تو یہی بتانی ہے۔ تو 2 پہلو اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، جس پر ہم بالکل، باقی تقریر انشاءاللہ آج رات کو آئے گی الخوئی سنٹر میں، جو بھی آ سکے ضرور آئیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب مجالس ہو گئی ہیں پالیٹکس کا حصہ، سیاست کا حصہ ہو گئی ہیں مجالس، اب تو اتار چڑھاؤ ہے، تو قربت اللہ جن کو آنا وہ آ جائیں، ہماری خاطر بالکل نہ آئیں، جو قربت اللہ آنا چاہے بے شک وہ تشریف لے آیا، تاکہ وہاں بھی کچھ پہلو زبردست پیش ہوں گے۔ 2 پہلو اور سن لیجئے، حضور نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی جمعہ فرض ہونے کے بعد جمعہ مس نہیں فرمایا، کبھی بھی، اور زندگی میں حضور نے کبھی جماعت مس نہیں کی۔ ہم کبھی جماعت پڑھتے نہیں ہیں، یہیں پر بروکلن میں اگر سارے جمعے میں آئیں تو ہمیں بخارا کا حال لینا پڑے گا۔ میں یہاں یہ گاڑیاں چلاتے ہوئے ہر تیسرے بندے کو دیکھتا ہوں وہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت نہیں آ رہی، اکثریت جمعے یہاں کی بات نہیں، ہر جگہ کی یہی بات ہے، ہر جگہ۔ ایک جگہ میں گیا تھا تقریر کرنے، تو مجھ سے انتظامیہ، ماشاءاللہ ہماری انتظامیہ تو بہت نرم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، بیچارے ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں، باقی انتظامیہ تو بڑی سخت ہوتی ہے، وہ تو خرید لیتے ہیں،
उन्होंने कहा कि हुजूर आपको 7:30 पहुंचना होगा। मैं 7 बजे पहुंच गया। मैं तो आपको पता है ना कि ज़रा टाइम पे पहले जाता हूँ। तो वहाँ पहुंचे तो कोई बंदा ही नहीं था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, हू का आलम था। 7:30 बजे, 7:15 बजे बेचारी एक सिस्टर आई दरवाज़ा खोलने के लिए। वो मेरी तरह अनाड़ी थी, उसको वो नहीं पता था कोड, वो पुलिस आ गई वहाँ पर। मैंने कहा अब तो जमात हो गई ना। हमारा ना कोई इंतज़ामिया का बंदा आया, ना कोई अज़ादार आया, ना कोई नारे लगाने वाला आया, क्योंकि नमाज तो सेकेंडरी लोगों ने समझ ली है ना। हुजूर जुमा भी मिस नहीं करते थे, हुजूर जमात भी। खुदा शायद है आज के बाद अगर आप इसके एम्बेसडर बन जाए ना हुजूर के, आज कह दे मैं आज से रसूल का सफ़ीर बनूंगा, मैं जुमे की मार्केटिंग करूंगा, मैं जमात की मार्केटिंग करूंगा, मैं लोगों को जुमे में बुलाऊंगा, मैं अगले हफ्ते में, मैं तो नहीं होऊंगा, मौलाना राय साहब होंगे इंशाल्लाह, ज़फ़र अली साहब, तो अगले जुमे में एक बंदा लेकर आऊंगा, कम अज़ कम एक बंदा मैं अगले जुमे ले आऊंगा। तो देखना आप अगले जुमे कम अज़ कम हाल कम पड़ जाएगा। थोड़ा सा आप लोग ये देखें कि हुजूर ने किस तरह मार्केटिंग की है, जुमे की, जमात की, किस तरह मार्केटिंग हुई है। हमारे शाह साहब का गुस्सा नहीं उतर रहा मेरे ऊपर, हमारे मकसूद शाह साहब ज़ाकिर आले मोहम्मद का, अल्लाह इनको इनका गुस्सा उतार दे। ये मेरे ऊपर बड़े गुस्से से हैं, कल से नाराज़ है कि आपने क्या मस्जिद बनाई है कि यहाँ नमाज ही नहीं होती है। बात तो इनकी ठीक है बेचारों की। अब जाहिर है कि मैं आगे गुस्से पे गुस्सा नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ। बिल्कुल ठीक फरमाया इन्होंने, और बंदे को चाहिए, मस्जिद है। हुजूर ने तो उस सहाबी को, नाबीना को कहा कि तुम अगरचे दूर रहते हो ओहद की पहाड़ियों के करीब, तुमसे नमाज सुबह की जमाअत मुस्तस्ना नहीं होगी। मैं साहब से कह के रस्सी बंटवाऊंगा, रस्सी पकड़ के आया करो, जमात की नमाज तुमसे मुस्तस्ना नहीं। अगर हुजूर के दौर के अंधे सहाबी पर मुस्तस्ना नहीं, तो आज ये एंजॉय करने वाले मोमिन के लिए कैसे नमाज जमात मुस्तस्ना हो जाएगी। आखिरी बात सुने और इजाजत दें, हुजूर ने कभी किसी अपने दोस्त का गिला शिकवा गीबत नहीं सुनी, और हम अगर 24 घंटे में न सुने हमारा हाजमा खराब हो जाता है, हमें उल्टियां लग जाएंगी अगर हम गीबत न सुने। तो हमारा तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा अगर हम गीबत न सुने। 2 बंदे बैठे होंगे, तीसरे का गिला जरूर करेंगे। तीसरा उठ के चाय लेने चला जाए उसी का गिला होगा, खाना लेने चला जाए उसका गिला होगा, अगर उनके क्वार्टर डालने चला जाए उसका गिला होगा। हमारे पास तो गीबत को ऐसे समझ लिया है कि जैसे गीबत वाजिबात में से है। इस दर्जा हमारे चौधरी साहब हैं, अल्लाह इनकी जिंदगी दराज करे, ये बड़े गुस्से में थे। ये भी चौधरी रज़ाक भी ताज़ा हज करके भी आए ना, तो ज़रा गुस्सा हो जाता है। तो बड़े गुस्से में थे कल। इन्होंने कहा जी हम उस मस्जिद में क्या है जहां हमारे मौलाना साहब को गालियां दी जा रही हैं। तो बात तो इनकी ठीक है बेचारों की, अल्लाह ताला हिदायत करे हमारी बहनों को भी जिन्होंने गालियां दी हैं। हम तो उनको दुआएं देते हैं। खैर हमारी अम्मा कहती थी कि बहनों की गालियां दुआएं लगती हैं, मेरे लिए तो इंशाल्लाह वो दुआएं हैं। मैं उनसे कहूँगा वो देती रहें, कोई बात नहीं। चोर साहब को समझा दिया, घबराए नहीं, बहनों के साथ कोई लड़ाई नहीं करनी होती। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको थोड़ा सा जॉब देना। आपने भी जॉब नहीं ना दिया हुआ, हमारे भाइयों ने अपने घर वालियों को जॉब दे, उनको कहें नमाज पढ़ें ज़रूर, मजलिस ज़रूर करें मगर नमाज पढ़ें। मजलिस के टाइम पे, नमाज के टाइम पे मजलिस ना करें, डेली कुरान पढ़ें, डेली बच्चों को कुरान पढ़ाएं, गीबतें ना करें, तोहमतें ना लगाएं, इल्ज़ाम तराशियाँ ना करें, गालियाँ ना दें, बुरा भला ना कहें। तो इंशाल्लाह जब ये सारी चीज़ें वो करेंगी तो मौलाना को भी गालियाँ नहीं देंगी। थोड़ा सा आप उनको होमवर्क देना, नाराज़ नहीं होना, आप उनको होमवर्क दे दीजिए कि ये आपका होमवर्क है। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि ये 10 पहलू जो सीरतुर रसूल के आज मैंने यहाँ बयान किए हैं, इन पर हम अमल करें। 10 ही पहलू इंशाअल्लाह अल खोई सेंटर की मजलिस में आज बयान होंगे। जो कुर्बतन इल्लाह आना चाहे आए, मैं बिल्कुल मिन्नत समाजत नहीं करूँगा। मेरे लिए मत आइए, अपने लिए आइए, और आना है तो नजात के लिए आइए। अल्लाह ताला आप सबको जिंदा हो सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाला मजलिस से 8 बजे इंशाअल्लाह, 8:30 में बैठ जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। या अल्लाह, या मैसेज के जिक्र के लिए होता है जो हमारी कम्युनिटी को लग चुके हों या लगने वाले हों। पहला खुतबा 10 चीज़ों पे मुश्तमिल था,
اب اس خطبے میں میں وائرسز کا ذکر کروں. پہلا وائرس جو لگنے والا نہیں بلکہ لگ چکا ہے، ٹائم کی پابندی. تو بالکل ہماری قوم نے قسم کھا لی ہے کہ ٹائم کی پابندی نہیں کرنی. چاند رات سے شروع ہوا ہوں مانچسٹر سے، اور کل رات تک ٹائم کی پابندی بالکل نہیں ہو رہی. یہ مہربانی فرما کر تمام بھائی بہن سمجھ لیں کہ ٹائم کی پابندی یہ واجبات میں سے ہے. کیونکہ وعدہ جو آپ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں. ویسے مجلس حسین کو تو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے، وعدہ کریں گے اور نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہاں تو کوئی باس پرس نہیں ہونے والی ہے، وعدہ کر کے بھی نہیں آئیں گے. تو ایک تو مہربانی فرما کر ٹائم کی پابندی کریں، تاکہ یہ جو بچے آپ کے بھاگ رہے ہیں نا، اس وقت بچے بھاگ رہے ہیں، مجلسوں میں نہیں آ رہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 3-3 4-4 گھنٹے نہیں دے سکتے. 2-3 گھنٹے لیٹ مجلس سے شروع ہوں گی، لیٹ ختم ہوگی، ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. ایک تو وائرس یہ ہے، اس کو ذرا پلیز ختم کیجئے، ٹائم کی پابندی کیجئے. کچھ ماشاءاللہ ہمارے الماری سینٹر میں کافی پابندی ہوئی بھی ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں انتظامیہ کو. آلموسٹ یہاں پر کافی پابندی کی ہے محرم سے لے کے اب تک. اسی طرح اللہ سب کو توفیق دے اور اسی طرح ٹائم کی پابندی فرمائے. دوسرا وائرس جو ہماری قوم کو لگ چکا ہے وہ جھوٹ کا بولنا ہے. ماشاءاللہ جھوٹ ایسے بول رہے ہیں جیسے سچ بولا جاتا ہے. ہاں، آج مجھے کسی صاحب نے بیچارے نے کہا، میں نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ یہ نہ کہو کہ اتنا مجمع تھا کربلا میں جتنا جھوٹ بولا جائے. استغفر اللہ ربی و اتنا مجمع تھا جتنا سچ بولا جائے. یہ کہو، نسبت جھوٹ کے ساتھ کیوں لے رہے ہو؟ تو یہ ایک چیز ایک وائرس جو ہمیں لگ چکا ہے جھوٹ کا. جھوٹ بہت ہی بری بیماری ہے. الکذب ام الذنوب. اللہ اکبر. جھوٹ گناہوں کی ماں. ساری بیماریاں ایک کمرے میں لاک ہے، ساری روحانی بیماریاں، سارے گناہ، اور ان کی چابی کا نام جھوٹ ہے. جیسے جھوٹ بولیں گے ہر بیماری آپ کو پکڑ لے گی. یہ دوسری چیز. 70,000 فرشتہ لعنت کرتا ہے جھوٹے بندے پر. جب ایک جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو آسمانوں میں یوں پھیلتی ہے کہ فرشتے بھاگنے لگتے ہیں، بار الہ یہ کہاں سے تعفن آ گیا، بدبو آ گئی. مردے کی کوئی بدبو نہیں ہوتی جو جھوٹ کی بدبو ہے. یہ ہمارے گاؤں میں جب کبھی کوئی گھوڑا ووڑا کوئی مر جاتا تھا تو وہ چیلیں آتی تھی، تو کیسے پتہ چلتا تھا؟ کہ وہ بدبو سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی ڈیڈ باڈی ہے جس کو چیلیں کھا رہی. وہ بدبو کچھ بھی نہیں ہے جو جھوٹ کی بدبو ہے. لہذا وقت کی پابندی کریں، جھوٹ بالکل مطلقاً جھوٹ کو ترک کر دیں. تیسرا وائرس جو ہمیں لگ چکا ہے وہ حسد کا ہے. کسی کو ہم نے اچھا دیکھ لیا، کسی کی صحت اچھی ہے، حسد کر رہے ہیں. کسی کا بزنس چل رہا ہے، حسد کر رہے ہیں. کسی کی اولاد اچھی دیکھ رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں. کسی کا گھر دیکھ لیا، مرے جا رہے ہیں. حسد. الحسد کصدع الحدید، لوہے کے زنگ کی مانند ہے حسد. چوتھا وائرس جو ہمیں لگ چکا ہے وہ لیگ پولنگ کا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا. اس کو تو ہم واجبات سمجھ کے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ہندو کی مدد کرتا ہے، یہودی کی مدد کرتا ہے، آغا خانی کی مدد کرتا ہے، مرزائی کی مدد کرتا ہے، تکفیری کی مدد کرتا ہے. ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم سارا زور اپنوں ہی کے خلاف لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے ان وائرسز سے ہم دور رہیں. آخری بات کرنٹ ایشوز کے بارے میں ہوتی ہے، تو کرنٹ ایشوز کی بابت میں اتنی بات عرض کروں گا کہ اس وقت جو گلوبل سرکمسٹانسز ہیں وہ بڑے چینج ہو رہے ہیں. فرانس میں جو حملہ ہوا، پھر اس کے بعد کیلیفورنیا میں جو حملہ ہوا، ابھی بلکہ کل جب میں آ رہا تھا تو میری تو فلائٹ مس ہو گئی ملک کی وجہ سے، ملک کے نام کی وجہ سے فلائٹ مس ہو گئی. دوسری فلائٹ میں بیٹھنا پڑا، وہ کلیئرنس ہی نہیں ملی کہ ملک کا نام. ظاہر ہے کہ وہ تشفین وہ جو کمینی تھی وہ ملک تھا اس کا نام، تو
उस वजह से फ़्लाइट ही मिस हो गई है, पता नहीं कब तक फ़्लाइटें मिस होनी पड़ेंगी, अल्लाह ताला रहम करे। यहाँ के मैं जुलूस जो था चेहलुम का, इसमें शिकागो में, उसमें अहले सुन्नत भी काफ़ी आए थे माशाल्लाह, और शिया भी थे। तो मैंने वहाँ पर एक पैगाम दिया था कि तमाम आइम्मा जुमा व जमात को, तमाम इंतज़ामिया को, मसाजिद व मराकिज़ की, तमाम कम्युनिटी लीडर्स को स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होगा कि अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ नहीं दहशतगर्दी के साथ, अलकायदा के साथ, तालिबान के साथ, दाइश के साथ, आईसिस के साथ, आईसिल के साथ, सुसाइडर्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जिनका ताल्लुक़ है वो खुल के बयान कर दें कि हम उनके साथ हैं, मुनाफिकत ना करें ताकि हम जैसे गरीबों को तंग न किया जाए। तो ये हमारे ज़ाहिर है कि अल्लाह के फजल व करम से आले मोहम्मद के मानने वालों की एक खूबी ये है कि माशाल्लाह वो कभी भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं रहे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। 50 स्टेट्स की जेलों में कोई भी आले मोहम्मद का मानने वाला दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए ये सारा लोड एक दूसरे के खिलाफ लगा रहे हैं, एक दूसरे की मुखालफत में। और कुछ बच जाए तो फिर वो सरायकी में कल भी कहा था, झिक की तरफ पानी आता है नशेब की तरफ। मौलाना बेचारा, और कोई न मिले तो मौलाना की तो ऐसी तैसी फेरनी है। जहाँ भी गए हैं मौलाना की मुखालफत तो करनी है। हत्ता कि चौधरी साहब गवाह हैं, हज में भी मौलाना के कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना की तो जितना भी हो सके मौलाना, जी हाँ, मौलाना को तकलीफ़ दी जाए। अल्लाह ताला आपकी तकलीफ़ों को दूर फरमाए और हमारे ऊपर भी रहम फरमाए। जहाँ तक सेंटर के मामलात हैं माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि सेंटर पर खैर खूबी चल रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सेंटर का अब मार्गेज तो नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी ब्रेक मिल गई है, मार्गेज नहीं। मगर मैंने देखा है कि जब से सेंटर पे ऑफ हुआ है इंतज़ामिया भी सो गई है और मजमा भी सो गया। बिल तो देने, बिल तो अच्छे खासे बिल होते हैं, इसकी कम से कम जो इंश्योरेंस है वो भी अच्छी खासी है। पहले तो मॉर्गेज के अंदर थी इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस इसकी अलग ली है, उसका भी बिल है, फ़ोन का भी बिल है, इंटरनेट का भी बिल होता है, मैसेजेस यहाँ से दिए जाते हैं, इंटरनेट यूज़ होता है, फिर बिजली का बिल होता है, अच्छा खासा बिल होता है, इसका गैस का भी अच्छा खासा बिल होता है। लिहाजा मेहरबानी करके जो अपनी वो मेंबरशिप है आज से प्लीज़ शुरू करें, क्योंकि इंतज़ामिया तो कल बड़ी डिसअपॉइंटेड थी कि बड़े हालात ख़राब हो रहे हैं, खर्चा ही खर्चा हो रहा है। आज से देखिए शादी भी देते हैं, मैं भी $100 मैं भी लेकर आया हूँ जेब में इंशाअल्लाह। शादी हमारे भी 100 देते हैं, 100 ही एक महीने में एक दफ़ा दे दिया करें तो कोई ऐसी बात नहीं। 100 ना दें, 50 दे दें, 30 दे दें, कुछ ना कुछ दें और पाबंदी से दें, पाबंदी से बिल्कुल 100% लोहे की लकीर दें। रसीद आपको न भी मिले तो दे दें आप, कोई बात नहीं, इसमें ट्रे में डाल दें, नहीं ना भी मिले कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसे तो रसीदें 1 लाख रसीद छप चुकी है माशाअल्लाह, हमारे पास काफ़ी रसीद छप चुकी है। अभी भी मैं गया था तो वो बिल मांग रहे थे मुझसे। जी हाँ, कोई बात नहीं, लाख भी कम हो जाएगी, अगर आप देने पे आए तो लाख भी कम हो जाएगी। अल्लाह के एक ले जाए ना, एक रसीद बुक ले जाए, उसको पुर करके ले आए, 1 महीने में पुर करके ले आए। कम से कम थोड़ी सी मस्जिद की मदद करें। साल भर का 7 वाली बिल्डिंग कैसे लेंगे? दुआएं तो मैं कर रहा हूँ कि कोई बिजनेस कामयाब ना हो, मगर आगे आप भी तो कुछ मेहरबानी करें। सिर्फ दुआओं से नहीं होगा, थोड़ा सा आप भी अपनी जेबों को हवा लगाएं। मुझे ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ है, खबर साहब ने कल मुझे हैरान कर दिया और आगा ने, मुख्तार ने, कि बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे। ये तो बुरी बात है, पैसे आने चाहिए। आज से मेहरबानी कीजिए, ये जो दिसंबर है ना अभी तो दिसंबर की मेहरबानी कीजिए ना, दिसंबर से मेंबरशिप दीजिए आज प्लीज़। मैं भी 100 दे रहा हूँ, कुर्बत अल्लाह मैं बिल्कुल लेकर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बड़ा मुश्किल से कमाता हूँ, आजकल मेरी न्याज बहुत कम हो गई है। वो लोग जो पहले 500 देते थे, हज़ार वो 50 पे आ गए। इस दफ़ा मैंने 50 की बहुत मजलिसें पढ़ी हैं, जी हाँ, 100 की मजलिसें भी पढ़ी हैं। तो मैं ये एक मजलिस की न्याज दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह ट्रे में डालूंगा जब हाजी साहब लाएंगे ट्रे। तो आपसे भी गुजारिश है, कोई बात नहीं, रसीद भी ना हो आप दे दें, दयानतदारी के साथ आप दे दें, इंशाअल्लाह कोई खाएगा नहीं। ये बड़े सख्त हैं, ये तो हमसे भी सख्त हैं, ये जो इंतज़ामिया वाले हैं, पैसा नहीं खाने देंगे। न पैसा कोई पहले किसी ने खाया है न फिर कोई खाएगा, सिर्फ मौलाना ही का डर है। आप घबराएं नहीं, इंशाअल्लाह मौलाना के ऊपर तो ये करामन कातिबीन बैठे हुए हैं ना, अल्लाह के फजल व करम से, बिल्कुल आप इत्मीनान रखिए, कोई नहीं खाएगा इंशाअल्लाह। आपका पैसा रायगाह भी नहीं जाएगा। हर मस्जिद में लोग डोनेशन देते हैं, मस्जिदें चल रही हैं, इमाम बारगाहें चल रही हैं, बाहर में देख के आ रहा हूँ। हैरान होंगे आप कि अभी मैं वहाँ मजलिस में था, एक बंदे ने, एक बहन हमारी है बेचारी, उन्होंने आकर 50,000 दिया। उनका मियाँ उठा, उन्होंने कहा आपने मेरी तौहीन करा दी, लाख लिखो, 1 लाख। अभी मैं जहाँ से हो क्या, $1 लाख एक फैमिली ने दिया है, मियाँ बीवी ने। आपके पास भी है पैसे मगर हाथ नहीं लगाते। चलो लाख न दे, 100 तो देना, 100 तो कोई मसला नहीं है।
100 तो आप खर्च कर देते हैं रोटी खिलाने में अपने। यहाँ पर ये जो अभी मिठास पे एक रोटी खिलाई गई है उसके ऊपर भी $1000 खर्च हुआ है, उसमें मेरी ग़ीबत भी हुई है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे मुमिनीन को, खुदा ताला इनको हिदायत भी फरमाए, या और फिर पहुंचा भी देते हैं ताकि हमें तकलीफ भी होती रहे। अल्लाह पहुंचाने वालों को भी ज़रा सा ब्रेक लगाए, अल्लाह ताला करे कि हम तक ना पहुंचाए गरीबों तक। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह 1-2 हफ्तों के बाद फिर हाज़िरी बाकायदा होना शुरू हो जाएगी। 1-2 वीक शायद मैं नहीं हूँगा, मगर उसके बाद फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इसको सीरत रसूल के टॉपिक को हम आगे चलाएंगे, 10 जुमे चलाएंगे इंशाअल्लाह। 10 चीज़ें आज बयान की और 4 वायरसेस बयान किए। इस तरह 14 बयान करते जाएंगे। 14 के सदक़े में वायरसेस से भी बचेंगे और सैयद व सरदार जो 14 के हैं उनकी सीरत पर भी हम चलेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल करीम सैयदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब व अला फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद वल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब आलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल हुज्जत अल क़ाइम अल महदी। अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फ़रजा व साइल लना मख़रजा वक़हुलना बिनज़रति मिन्ना इलैह वजअलना मिनल मुस्तशहीदीन बैन यदैह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।